अस्सलाम वालेकुम जी। ते जनाब गल है भी सज्जनों मित्रों बेलियो बहुत सारे सोहणियों अस्सलाम वालेकुम। अज ना जी गल है भी साडे कोल ना सरमत पट्टी आए ने। ये सरमत पट्टी है तो मैं भी पिंड दा ही रहन वाला, पर ये मेरे तो बाद भी निक्के ने क्योंकि ढेर सारे। ते इन्हां दा पिंड है गुजाणा। गुजाणा है डिस्ट्रिक्ट शोखपुरे तो अगे जाकर तुसीं बस ते जाओ ते मंडी फरूकाबाद लंघदा है ते फिर रझान दे स्टाप ते लैंदे हो तुसीं। हाँ जी, मंडी फरूकाबाद तो गुजाणा पट्टी है हफ्साबाद वाले। हफ्साबाद वाले तुसीं जाओगे ना, हफ्साबाद दे पिछे वे 10 किलोमीटर, उनके पिछे वे तकरीबन गुजाणा 9, उनके गुजाणा 9 दे नाल ही अगे सलार पट्टियां। सलार पट्टियां हाँ जी, कहंदे च काशी पट्टी बड़ा मशहूर सी। ते ओ काशी पट्टी दे हुंदियां कोई साडा पुलिस वाला पंजाब पुलिस वाला ओदे जांदा नहीं सी है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा डर सी। तो भट्टी साहब मेरा ख्याल है इंज ना करिए कि सवाल नूं महदूद रखिए, कोई 10 मिनटां दा वीलॉग है ते ना होवे साडी इह गल मुक जावे। मैं दसना चाहना सी गजाणे दे रहण वाले ने, अगे तो फिर तुहानूं मैं पुछांगा कि सलार पट्टियां किंदा सी, ओह पिंड गए सी, उत्थे की होया, ओह फिर गल्लां कर लांगे। ते अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है ना जी, ये साडा जनाब ये है गपशप। गपशप मारांगे आपस खुलियां डुलियां। पहले मैं गल नूं शुरू करना ताकि थोड़ा जिहड़े अपने नाज़रीन ने ना उन्होंने एहसास हो जी। मैं एक बारी जो कॉलेज पढ़ना था ना, मैं मंडी चूड़काने ओहदा नाम सी पहले फरूकाबाद दा, मंडी चूड़काना, ते ओह फिर चेंज हो गया ओहदा नाम। ते जदों ओहनूं फरूकाबाद हो गया बाद उत्थों मैं कॉलेज लाहौर पढ़ना हुंदा सा, दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ना हुंदा सी। किसी ने जनाब को फोन आ गया ते भी सुन लिए नाल ही, ये भी ओहदा हिस्सा बन जाएगा वीलॉग दा। ते जनाब बेलियो फोन आ गया, ये हुण बंदे नूं सबज़ दा फोन है। अस्सलाम वालेकुम जी सबज़ साहब, इस वक्त हेलो मेरे मौला मेरे आका लो जी फोन हो गया बंद। ते असीं फिर मुड़ तुड़ अपनी गल उत्थों ही शुरू कर रहे हैं जित्थों असीं छड्डी सी। गल ये सी कि मैं फिर जाना दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह आंदी गड्डी ते उन्हां दा पास बनाया है रेल दा, इन्ने पैसे कोल कोई नहीं सन ते फोन फिर आ गया। ते जनाब ये भी एक कमाल है क्योंकि उन्हां च इन्ना भी एतमाद नहीं कि चलो सामने गल इस वक्त वीलॉग बनता पाया ते जनाब स्क्रीन चल रही है, उन्हें स्टैंड ते कैमरा लाया मुंडे ने और तुहाडा फोन भी विच ही। मैं हुण तो गल ते सुनो, एडे काले ना पै जाया करो, गल सुन ली दी है। साडे बुजुर्ग साहब ने ये जनाब हाँ हिस्सा ने, ए भी साडा हिस्सा ने, क्योंकि असीं इन्हां दा भी हक दा। हाँ ये दस सरमत पट्टी तुहाडा तारफ कराउण लग गया कि साडे बुजुर्ग ने ते ये रहिंदे ने KPK दे विच एक जगह शब कदर जगह है ते उत्थे मटा मुगल खेल है, तो उत्थों ये फोन कॉल आ गई है ते असीं इन्हां नूं दसदे पए कि असीं ते वीलॉग बनाउने पए ते नाले असीं लतीफा सुनाउण लगे सन ते विच ही आ गया सारा, ये वीलॉग च ही आएगा। ते हुण ना सानूं सबज़ साहब दे दिओ इजाजत मेरे मौला, तुसीं मालिश कर लईए, तुसीं टंग टुंग दी चंगी तरह ते दवाइयां भी खा लीआं ते हुण तुसीं सौ जाओ मेरा वीर। हां जी अस्सलाम वालेकुम जी, फिर अल्लाह हाफिज। ऐ लो जरा सलाम कर लो भट्टी साहब नाल, जरा गल कर लो सरमत भट्टी नाल फोन ते गल करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाबा जी? अंदर आवाज तरीकी रखो ना, मतलब बुजुर्ग कर जावे ना। पाका वो आपसे बात कर रहे थे, वो लोग बना रहे थे ना, वो आपकी कॉल आ गई है। चले बाबा जी कह रहे हैं चले ये भी सब करवा देते हैं, उनका भी सा फन लेते हैं। हाँ जी लो जी साडा हुण वीलॉग दी टाइम थोड़ा सानू दिओ इजाजत ना मौला। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज। तो जनाब असीं सबज़ दी कॉल ते बंद करती ते बल्कि सैल ही बंद कर दी है ना, थोड़ी देर बाद किसी होर नूं हींगणी आ जाए ते फिर बड़ा मसला हो जाएगा ते हींगणियां जी वक्त गुजर जाएगा। चल जी हुण उस पे लगा देना। एक मिनट ये एक तो ये है ना कि जब ये दही भल्ला सा फन है, मोड पे नाम नहीं आया। और नहीं मोड नहीं यार, एयर मोड पे लगा दे, वो कॉल नहीं आती उसके बाद। ओ यार एयर मोड की करना दफा करो, हुण सारा प्रोग्राम तो साडा लंघदा जाण दे। अच्छा जी मैं गल सुणाउण दिया था कि मैं ना गड्डी च उन्हां दा पैसे शाहे इन्ने नहीं सी हुंदे, मापे माड़े सन, मारे घड़ां दा बच्चा सा, माड़े घर दा बच्चा सा। आउंदे एक दिन ना उदों रिवाज हुंदा सी साडे दौर च, ये मैं जिहड़ी गल करना 72-73 दी गल करदा पिया। अच्छा अच्छा, तुसीं उदों पैदा भी नहीं सी होए मेरे मौला। हां जी। ते ओह ना होया इंज भी मैं ट्रेन ते सफर करना दा रिवाज ये सी उदों कि एक फाइल हुंदी सी बड़ी जी, चुंडी जी अंदर लगी हुंदी सी, ओह कागज कोई रख लेना ते कोई किताब नाल नहीं ते जाके लैक्चर सुन के कॉलेज दा दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ना सा। लोकां ਨੂੰ ਉਹਲੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਵਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੌਰ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੌਰ ਸਨ। ਚੰਗੇ ਦੌਰ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਖੇ ਵਧੀਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜੋਗਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਜੋਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਸਵਾਦਲ ਗੱਲ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਖੱਪ ਪਾਉਣਾ, ਟਵਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਠੁਮਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾਹਵਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰਗਾ ਜਾਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਖਾਮੋਸ਼। ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਮੋਸ਼। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਖੱਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੋਲਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਖੱਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖੱਪ ਕਿਹਨੂੰ? ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪਾਇਆ ਲਾ 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 ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਚ ਤਲਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਸਰਮਦ ਗੁਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਔਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੀਨੀ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਰਮਦ ਭੱਟੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਦ ਪੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਨਦ ਆਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਨਦ ਪੱਕਾ ਆਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੰਜਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਜਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਖੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੀਨੀ ਮਸਲੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। लेकिन मैं ना वो यही कह रहा था ना, उर्दू च गल नूं छड्डो भरा, उर्दू नूं छड्डो, गोली मारो, पंजाबी गल करो। मैं ऐ कह रहा सी, मैं कहा चलो नाले वीडियो बनाने आ ते नाले चलो सानू किहड़ा नहीं ना पता है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੇ ਲਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਜ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। मतलब फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਲਖਨਊ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ? 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੋ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਲਾਗ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਦੀ ਵੱਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 1-2-4 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭੱਟੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤ ਜਿਸ ਮੂਰਖ ਦੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤ ਜਿਸ ਮੂਰਖ ਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਤਾਬੀ ਨੇ, ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨੈਣ ਗੁਲਾਬੀ ਨੇ। ਆਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨੈਣ ਗੁਲਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਝ ਅਧੂਰਾ ਮੈਂ।
ਉਹ ਤੇ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਝ ਅਧੂਰਾ ਮੈਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਛਾ ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਬੇਕਸੂਰਾ ਮੈਂ, ਆਖੇ ਬੇਕਸੂਰਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਸੁਨੇੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਸੁਨੇੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਸੁਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਉਹ ਹੱਸੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਹੱਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਬਲਦੀ ਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗੱਪ ਠੱਪ। ਤੇ ਗੱਪ ਠੱਪ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੀ ਲੱਗੀ ਏ? ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚਵਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਗਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੈਰਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।